Hello all, this is from Mana Tech Guru channel. Today we are going to discuss about the how to convert a string into upper cases using function without using function. ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ గా చేంజ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ వన్ ఫంక్షన్ అండ్ వితౌట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయకుండా మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో విత్ ది యూజింగ్ ఫంక్షన్. సో మనకి ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి str upr అనే ఫంక్షన్ ఉంది. Okay, here we have to pass the string name. So manaki str upr is deriving from hash include string.h. సో మనకి స్ట్రింగ్కి సంబంధించిన అన్ని ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ హెడర్ ఫైల్ నుంచే వస్తాయి. సో స్ట్రింగ్ అంపర్ అంటే లెట్స్ సే దట్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో ఐ హ్యావ్ వన్ స్ట్రింగ్ హియర్. సో ఐ విల్ టేక్ HELLO. ఒక కంటెంట్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఓకే, డేటా టైప్ ఈజ్ యువర్ క్యార్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే str upr అని రాస్తాను. సో ఐ విల్ పాస్ మై స్ట్రింగ్ నేమ్ హియర్ str అని. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇలా రాస్తానో నాకు స్ట్రింగ్ ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యిద్ది, అన్ని ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో ఉన్న కంటెంట్ హెలో ఉంది కదా, ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్న కంటెంట్ హెలోనే అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్కి కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇలా క్యాపిటల్ లెటర్స్కి కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. So I hope you understand. And also as well as this str upr will not work in modern compilers. It will not work మోడర్న్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో వర్క్ కాదనమాట. సో ఎందుకంటే str upr కానీ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ str lwr. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. str upr ఫంక్షన్ ఈస్ రైట్ నో ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ది ఓల్డ్ స్టాండర్డ్స్. సో ఓల్డ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ str upr ఇన్సైడ్ ఆఫ్ Turbo C ఆర్ ఎనీ ఓల్డ్ టూల్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఓల్డ్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట. old standards. So it is following old standards kabatti you have to execute this same kind of, you have to use this str upr function instead of the Turbo C tool. Okay, so I will show you that first of all. So I'll make you to the Turbo C tool. So here I have a empty file. So nenu okasari zoom chesi chupistanu. So I'll open a new file here. So let me create one new with a new name, string upr and rasuna. Okay, this is my file name. So here I'll write the code for how to convert all lower cases into uppercase. So first of all I'll have to start with the hash include .h, and then after I have to write one more header file string.h, and then after I had to include one more header file hash include conio.h. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే 2 స్ట్రింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను str. ఈ స్ట్రింగ్ నేను రన్ టైంలో డిసైడ్ చేసుకుంటా. సో హియర్ ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ clr str to clear my previous output. So I will take input from the user. First of all I have to print the message to the user, enter the string. Enter your string. I will say enter your string. Okay, and then after I have to use scanf function to take input from the keyboard. సో దాని తర్వాత నేనేం చేయాలంటే str upr ఫంక్షన్ రాస్తున్నా. ఓకే, so str upr function I am inside of this parenthesis I am passing my string name here. So after taking input I will print my string value before converting it into upper cases. So I will say that here before specifier yes /n దేనికి రాస్తున్నామంటే కంటెంట్ సేమ్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వడానికి. I'm printing here string. After converting it into string upper I have to print my message after
specified here /n. Okay, I'm printing my string here. So last lo manam get ch rayali. After at the end of the programming, return 0 you have to include, because of my return type is int here. So నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఫైల్ సేవ్ చేస్తాను. Then after I'll compile my code. So if you see here, I got the 0 warnings and 1 error. So let me check the error here wherever I got here. So error వచ్చేసి ఇక్కడ ఎన్కౌంటర్ అయిందంట. సో హియర్ printf లాస్ట్ లో సెమికోలన్ ఇవ్వలేదు. So let me save once more my file. Okay, and I will compile the code first. So here I have 0 warnings and 0 errors, and let me run the code. So if you see here, it is asking me to enter the string. I will enter the hello. Okay, if you see here clearly, before na string వచ్చేసి hello as it is print అయింది. After converting it into upper cases, మన string వచ్చేసి ఏంటి అంటే capital letters లో అన్ని print అయ్యాయి. So let me test once more. మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా. So at this time I will enter welcome. If you see here, welcome వెల్కమ్ లోపల అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే మనకి స్మాలర్ కేస్లో ఉన్నాయో అన్ని మనకి క్యాపిటల్ కేస్లో కన్వర్ట్ అయిపోయాయి. దిస్ ఈస్ హౌ వి డూ. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ యూజింగ్ అప్పర్ కేస్ ఫంక్షన్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సేమ్ బోర్డ్లోకి తీసుకెళ్తున్న స్ట్రింగ్ అప్పర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకుండా, వితౌట్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ అప్పర్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ. సో ఫంక్షన్ హెల్ప్ లేకుండా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంట. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ టేక్ ది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ స్ట్రింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ నా స్ట్రింగ్ ఉందనుకోండి. ఐ హ్యావ్ ఏబిసి, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ బి, లైక్ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి ఉందనుకోండి. సో మనం స్మాలర్ టు క్యాపిటల్కి కదా కన్వర్ట్ చేయాల్సింది. సో లెట్స్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ ఏ స్మాలర్ ఏ, స్మాలర్ బి, స్మాలర్ సి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇలా ఉంది అనుకోండి. So let me erase this. Let me rearrange. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్గా మీకు ASCII టేబుల్ ఐడియా ఉందా? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ ASCII టేబుల్, లెట్ మీ రిమైండ్ ఇట్. ASCII అనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. సో ASCII టేబుల్లో మనకి ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి డెసిమల్ వాల్యూస్, దానికి సంబంధించిన ఆక్టల్ వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో హియర్ మనకి క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ డెసిమల్ వాల్యూ వచ్చేసి ASCIIలో 65 అండ్ క్యాపిటల్ బి వచ్చేసి 66. అలా మనం చెప్పుకుంటా పోతే క్యాపిటల్ జెడ్ దాకా మనకి 90 దాకా వస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ స్మాలర్ ఏ యొక్క ASCII వాల్యూ వచ్చేసి 97 అండ్ బి వచ్చేసి 98 అండ్ సి వచ్చేసి 99 అనమాట. అలా సో ఆన్ క్యాపిటల్ స్మాల్ జీ దాకా చెప్పుకుంటూ వస్తే మనకి 122 దాకా వస్తాయి. ఓకే, సో మనకి ASCII వాల్యూకి దీనికి సంబంధం ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ ఐ డూ దట్, సో సీ హియర్, ఇప్పుడు నా దగ్గర స్ట్రింగ్ ఉంది ఎస్. సో నేను మెమరీ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏ, బి, సి ఉంది, అవునా? 0, 1, 2. సో హియర్ ఐ విల్ డూ దట్ ఏ మైనస్ 32 చేస్తాను. ఏ మైనస్ 32 చేసాను అనుకోండి. సో మనకి ఎప్పుడైతే కంపైలర్ రైట్ చేస్తుందో, అంటే కంపైల్ చేస్తుందో, దిస్ ఏ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డెసిమల్ వాల్యూ. స్మాలర్ ఏ డెసిమల్ వాల్యూ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ 97 మైనస్ 32 ఎంత మనకి 65 వస్తుంది. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు దిస్ ASCII టేబుల్ ఆఫ్ 65 యాజ్ ఏగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మా ఏకి -2 యాడ్ చేస్తే 65గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఐ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్ యాజ్ ఏ. ఓకే, అండ్ నేను మళ్ళీ ఐ వాల్యూ 0 నుంచి 1కి అప్డేట్ చేసి నేను ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ రిట్రైవ్ చేసి విచ్ ఇస్ బి మైనస్ 32 చేస్తాం. మళ్ళీ బి యొక్క ASCII వాల్యూ ఏంటిది ఇక్కడ 98. సో 98 మైనస్ 32 చేస్తే మనకి 66 వస్తుంది. సో 66 విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు క్యాపిటల్ బి ASCII వాల్యూ. ఓకే, మళ్ళీ ఐ వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ సి వాల్యూ రిట్రైవ్ చేస్తా. సో సి మైనస్ 32 చేశాను అనుకోండి, విచ్ ఇస్ ASCII వాల్యూ ఆఫ్ సి అంతా 99 కదా, 99 మైనస్ 32 విచ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 67. 67 యొక్క ASCII వాల్యూ ఆఫ్ సి అంతా
క్యాపిటల్ సి యొక్క ఆస్కీ వాల్యూ 67. సో మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏంటి అంటే 67 అనే వాల్యూ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈ పొజిషన్లో మనకి ఏంటి అంటే ఈ క్యాపిటల్ స్మాలర్ సిగా ఉన్నది క్యాపిటల్ సిగా ఇక్కడే కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్. అలాగే మనం +32 చేస్తే ఇక్కడ నుంచి మనం +32 చేస్తే స్మాలర్కి రీచ్ అవుతాం. అండ్ బి యొక్క ఆస్కీ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి +32 చేస్తే స్మాలర్ బీకి రీచ్ అవుతాం, అలా అనమాట. సో ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ లోయర్ కేస్ నుంచి క్యాపిటల్ కేస్ కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి -32 చేయాలి. సో ఎవ్రీ టైం నేను ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ రిట్రైవ్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ రిట్రైవ్ చేసి -32 చేయాలి. -32 చేసి ఇక్కడే స్టోర్ చేయాలన్నమాట, దీంట్లోనే స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఇస్ సింపుల్గా నేను కోడ్ రాసిస్తాను. ఐ విల్ టేక్ యూ టు ది ఆన్లైన్ సి కంపైలర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ take my values at runtime, compile time, string abc. Okay, so here what I have to do here is I have to do minus for int I equal to 0, I less than, it's not I less than, string of I not equal to nullకి రీచ్ అయ్యేదాకా నేను ఏం చేయాలంటే I++. సో హియర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ -32 ఫర్ ఎవ్రీ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ith వాల్యూ. సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ith వాల్యూలో నేను ఏం చేయాలి, -32 చేయాలి. -32 చేసి నేను దేనిలో స్టోర్ చేయాలి, మళ్ళీ స్ట్రింగ్లోనే స్టోర్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ. ఓకే, సో మనం స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ith వాల్యూ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ ఏ యొక్క ASCII వాల్యూ వస్తుంది. ASCII వాల్యూ ఇస్ 90, ASCII వాల్యూ ఇస్ 97. సో 97 - 32 ఎంత, మనకి 65 వస్తుంది. ఈ 65 అనే కోడ్ నేను దేంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నా, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ith వాల్యూలో. అంటే ఏ ఉన్న లొకేషన్, స్మాలర్ ఏ ఉన్న లొకేషన్లో మనకి 65 స్టోర్ అవుతుంది, 98గా ఓవర్ అయిపోయి. ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్. సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ మై స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ స్ట్రింగ్ అని రాస్తాను ఇక్కడ. After string specify yes slash, I'll print my string value here, and before converting into upper cases I'll print my string here. Okay, let me execute this one. So if you see here మనకి before స్ట్రింగ్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఏబిసిగా ఉంది, విచ్ ఇస్ ఒరిజినల్ వన్. ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ హయ్యర్ కేసెస్ హియర్ మై ఏబిసి అనేది క్యాపిటల్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ సేమ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కంపైల్ టైమ్ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేయడం ఆపేసి నేను ఒక ర్యాండమ్ బిగ్ సైజ్ ఇచ్చేస్తాను. అండ్ ఐ విల్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్, అంటే రన్ టైంలో డిసైడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎంటర్ your string and రాస్తున్నా. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ యూస్ scanf ఫంక్షన్, specify yes, stగా. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. సో హియర్ నేను ఏం రాస్తానంటే కోడింగ్ అని రాస్తా. సో మనకి కోడింగ్ అన్నది క్యాపిటల్ కేస్ కిందకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో హియర్ మనకి స్లాష్ వస్తుంది. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ మోర్. సో స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్ మనకి 0తో స్పెషల్ సింబల్ అయితే వస్తుంది స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్.